हेलो फ्रेंड्स केमिति अछन समस्ते। गत थर संबलर वीडियो जहाँद्वारा आम कौन करते 19टा PYQ नहीं PYQ माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ थ्रो रे आम पूरा पाठ को रिवाइज कर देइथिले। जो माने देखी मते मेसेज करते भल होइछि कहीकि आ जो माने देखी नाहंती शीघ्र जाइए देखंतु तुमर गोटे 15 मिनिट रे पाठटा पूरा रिवाइज हो जिवो है आ ସେଇଟା भी बहुत भल भाव ठीक अच्छे। आज आम कौन देखा भू संबल देखा जोटा कि द्वितीय पाठ भूगोलर आमर मेन मोटिव रोचे जे किसी क्वेश्चन करने सांगे एक्स्ट्रा 2-4टा क्वेश्चन तुमको जनइबा है। तो फास्ट क्वेश्चन होची भारतर केउ राज्य रे थिबा सर्वाधिक चारण भूमि रे मुख्यतः पशुपालन करा जाए। माने केउठी चारण भूमि अच्छी आउ चारण भूमि रे मुख्यतः पशुपालन करा जाउची हैला। सेटा होची हिमाचल प्रदेश। केउटा हिमाचल प्रदेश। तो आउ गोटे जिनिस जदि परीक्षा रे पचारिबो भारत रे समुदाय केते भाग चारण भूमि और गोचर भूमि भाव में व्यवहार करा जाउची। तो आंसर हम 3.3 भाग। केते भाग 3.3 भाग। जेतिकी क्षेत्रफल अच्छी भारतर समुदाय क्षेत्रफलर शतकड़ा 3.3 भाग आम गोचर बा चारण भूमि रे यूज कर। निम्नोक्त केउ राज्य रे शतकड़ा 20 भागरु कम अरण्य रही है। आंसर कौन हम बिहार रे। कौटी बिहार रे ठीक अच्छे। भारत समुदाय भारत देशर पूर्व सीमा केउटी अटे। पूर्व सीमा केउटा इंदिरा कॉल इंदिरा पॉइंट किथुबु किबिथु गुहारमती। आंसर हम कौन हम यहाँ हम किबिथु। कौन हम किबिथु। तो चलो आमे देखिदबा किए कोटा कौ सीमा निर्धारण करुला। अच्छा ता पूर्व आउ गोटे क्वेश्चन आमर भारतर जो मूल भूखंड है। मूल भूखंड माने जो आमर एटा है आमर माने पानी को छाड़ी की सॉरी मैं उल्टा करदेली चित्रटा है। जो भारत अच्छी है कि से भारत रे जो मूल भूखंड आमर यहाँ मूल भूखंडटा एट्र दक्षिणतम स्थान कूड़ा। दक्षिणतम स्थान माने तले है। दक्षिणतम स्थान कूड़ा कन्याकुमारी जो अरब सागर बंगोपसागर आ भारत महासागर ये सब मिलित होगी अच्छी। किंतु पूरा समग्र भारत में जमीक अंडमान निकोबर अच्छी सेट्र कूड़ा दक्षिणतम स्थान जदि पचार सी हम इंदिरा पॉइंट। कौटा इंदिरा पॉइंट बा आउ गोटे कौन कहुची पिगमेलियन पॉइंट। कौन पिगमेलियन पॉइंट बोली कहुँ। सेमिति लद्दाखर दफादार बा इंदिरा कॉल बा ताको गिलगिट बोली मध्य कहुँ। सी आमर उत्तर सीमा निर्धारण करुची। कौटा उत्तर सीमा है उत्तर सीमा। अरुणाचल प्रदेश थिबा किथिबु किबिथु कौन किबिथु सी हूँ पूर्व सीमा। सी हूँ पूर्व सीमा। गुजरात कच्छरे थिबा गुहारमती पश्चिम सीमा। कि सीमा पश्चिम सीमा। एमती सब कला बेले कहला बेले आउ चित्र कला बेले सब चित्र आग पछ हो गला। मु पुणी कहि दउची हला एटा होची हमर ऊपरटा होची कौन उत्तर एटा होची हमर दक्षिण हला। पश्चिम ये होची पश्चिम ये होची पूर्व ठीक अच्छे। तो मन रहा सब किछि आमर लद्दाखर एटा होची आमर कौन एटा ऊपरटा हम उत्तर सीमा है। उत्तर सीमा कौटा लद्दाख अंतर्गत दफादार बा इंदिरा कॉल उत्तर सीमा
ହେଲା। ପୂର୍ବ ସୀମା କେଉଁଟା କିବିଥୁ ହେଲା ପୂର୍ବ ସୀମା। ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା କେଉଁଟା ଯଦି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଯଦି ମାନେ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଦେଇଥିବ ସିଏ ହେବ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ନହେଲେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରର କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରା ପଏଣ୍ଟ। ବୁଝିଲା। ଏପଟେ ଗୁଜୁରାଟର କେଉଁଟା କଚ୍ଛରେ ଥିବା ଗୁହାରମତି। ତ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂସମ୍ବଳର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଆମର ସମତଳ ଅଟେ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 43 ଭାଗ। ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପାରିସ୍ଥିତିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଅରଣ୍ୟର ଭୂମି ରହିବା ଦରକାର? ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 33 ଭାଗ ଭୂମି ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଛି ହେଲା 2014ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2025 ଯାଏଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ କୃଷି କରାଯାଇ ନଥିବା ଭୂମିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି। କ'ଣ? ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂଭାଗର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ମାଳଭୂମି ଅଛି? କେତେ ଭାଗ ମାଳଭୂମି ଅଛି? 27 ଭାଗ ମାଳଭୂମି। କେତେ ଭାଗ? 27 ଭାଗ ମାଳଭୂମି। ମାଳଭୂମିରୁ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଯଦି କେତେ ଭାଗ କେଉଁଟା ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା, କାହାର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି? ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର 29 ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଅଛି ଆଉ 71 ଭାଗ ଜଳ ଭାଗ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଭାରତର ଆୟତନ କେତେ? ଭାରତର ଆୟତନ ହେଉଛି 32,87,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ହେଲା। ସେଥିରୁ ଶତକଡ଼ା ଆମର 43 ଭାଗ ସମତଳ ଭୂମି, 30 ଭାଗ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, 27 ଭାଗ ମାଳଭୂମି ହେଲା। ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ମୁଁ ପଚାରିଲି 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁମକୁ 3ଟା କେମିତି 4ଟା 5ଟା 6 7ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି ହେଲା। 43 ହେଉଛି ସମତଳ, 30 ପାର୍ବତ୍ୟ, 27 ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ମାଳଭୂମି। ଓକେ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାରଣ ଭୂମି ଅଛି? ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଥିଲା। ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିସ୍ତୃତି ସର୍ବାଧିକ? ମାନେ କେଉଁଟା ଆମେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିସ୍ତୃତି ହେଇ ଚାଲିଛି ହେଲା କି, ଯେଉଁଟାକି କୃଷି ଭୂମି ଆମର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଚଷ, ଯେଉଁଟାକି ଦୁର୍ଗମ ଭୂମି, କେଉଁ ଧରଣର କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଚଷ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଗର୍ତ୍ତ କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା। କେମିତି? ଗର୍ତ୍ତ କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ଭୂମି ରୂପରେ ଅଧିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳୁଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ଉପତ୍ୟକା, ମାଳଭୂମି। ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଆଖି ବୁଜିକି ଦେବ, ଯେଉଁଠି ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ସେଇଠି ହିଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିବ ହେଲା କି। ଛଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି ହେଲା ଆମର ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତିକି ମାଳଭୂମି ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଆମର ସବୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବାହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ମିଳେ? ଆରେ ଏବେ ହିଁ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା। କ'ଣ ହେବ? ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମିଳେ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ସମତଳ ଭୂମିରେ ହିଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, କାରଣ ଏବେ ତମେ ବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସମତଳ ଭୂମି, ଆଉ ସମତଳ ଭୂମିରେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିରେ ତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ, ମାଳଭୂମିରେ ତ ବି ସହଜ ନୁହେଁ ହେଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପାଠ ହେଲା। ତମେମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ାକୁ ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ତାପରେ ତୃତୀୟ ପାଠ ଅରଣ୍ୟକୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଆମେ ଯିବା। ହୁଏତ ଏଇ ପାଠରୁ ଟିକେ ସେତେ କିଛି ଆସେନି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବି। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି? ଯଦି ପଚାରିଦେବ
ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ହେବ କହିଲା ବେଳେ 24.39 ଭାଗ ହେବ ହେଲା। ଆଉ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପାରିସ୍ଥିତିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ କେତେ ଭାଗ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ 33 ଭାଗ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ 33 ଭାଗରୁ 60% ଭାଗ ପାର୍ବତ୍ୟରେ ରହିବ, 20 ଭାଗ ସମତଳରେ ରହିବା ଦରକାର ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ଭଲସେ। ଏତିକି ହିଁ ଦେଖ, ବହୁତ ହେଇଯିବ, MCQ ହେଇଯିବ ଏତିକି ପାଠରୁ। ଆଉ ବାକି ତୁମମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ କରିବା, ଆଉ ବାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି ରହିଯାଇଥିବ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ହେଲା। ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜରକୁ ଆସୁନି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ତ ଇଏ ହେଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁତ ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।